हरे कृष्णा। हरि बोल। সবাইকে দণ্ডবত প্রণাম জানাই। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गुरु वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ওকে, হরে কৃষ্ণ হরি বল। সবাইদেরকে স্বাগত জানাই, সবাইদেরকে দণ্ডবত প্রণাম জানাই। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো এই যে আজকে আমরা একটা ছোট্ট কীর্তন করব, এই কীর্তনের নামটা হচ্ছে युगल अष्टकम। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवनेन धरे नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्याद्रविणं राधा, राधया द्रविणं हरि। जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि। जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गेह स्थिता राधा, राधा गेह स्थितो हरि। जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम।
नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरे दीवानेन धरे नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा दीवानेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय शिल गुरुदेव जय जय हरि बोल हरि बोल जय शिल हरि बोल और प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल ওকে হরে কৃষ্ণা দণ্ডবোধ প্রণাম সবাইকে আজকে আমরা শুরু করব ভগবত গীতার 6th চ্যাপ্টার ওকে জ্ঞান যোগ কালকে আমরা দেখেছিলাম কর্ম সন্ন্যাস যোগ যেই অধ্যায়ের মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণ বুঝিয়েছিলেন যে আমরা কর্মের মধ্যে থেকেও একটা সন্ন্যাসীর মতো আমরা থাকতে পারি সেটাও কিন্তু সম্ভব অর্জুনের প্রশ্নটা ছিল যে ভগবান কৃষ্ণ পুরোপুরি কর্মটাই ছেড়ে দিতে হয় নাকি মানে কর্ম করে মানে ভক্তির মধ্যে থেকে কর্ম করতে হয় কোন জিনিসটা বেশি ভালো হবে তার উত্তরে ভগবান কৃষ্ণ কালকে যে পুরো অধ্যায়টা সেটা বুঝালেন মেইন এসেন্স যেটা ছিল কালকের অধ্যায়ের সেটা একটাই ছিল ভক্তি করে যদি আমরা কর্ম করি সেই কর্মের ফল যেটা হয় তার প্রভাবটা আমাদের উপরে হয় না সেই কর্মফলের যে বন্ধন যেটা হয় তার মধ্যে আমরা আটকে পড়ে যাই না আজকে আমরা দেখবো ধ্যান যোগ ধ্যানের মাধ্যমে কিভাবে ভগবত প্রাপ্তি করা যায় হরে কৃষ্ণ হরি বল ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় তো হোয়াট ইজ যোগা ওকে এই যে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের পিছনে আমরা নামটা দেখছি যোগা লেখা আছে ওকে যোগের মানেটা কি ঠিক আছে যোগের মানেটা হচ্ছে কানেক্টিং টু গড ভগবানের সাথে আমাদের সম্পর্ক একটা সম্পর্ক যে তৈরি হয় সেটা অনেক মাধ্যমে হতে পারে কর্মযোগ কর্মের মাধ্যমে হতে পারে জ্ঞান যোগ ওকে বাই দ্য ওয়ে অফ নলেজ জ্ঞানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ভগবানের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারি আমরা ভগবানের সাথে কানেক্টেড হতে পারি আজকে আমরা দেখছি আহ ধ্যান যোগ ওকে ধ্যানের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা ভগবানের সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারি ওকে তারপরে আগে আমরা দেখবো ভক্তি যোগ এটা হচ্ছে সব থেকে ইজি এন্ড সব থেকে এফেক্টিভ প্রসেস ভগবানের সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য ভক্তি যোগ ঠিক আছে তো যোগের মানেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কানেক্টিং টু গড যে জিনিসটা আমাদেরকে ভগবানের সাথে কানেক্ট করতে পারে সেটা আমরা বলতে পারি যোগ ইয়েস ভগবান কৃষ্ণ এখানে বললেন यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्यते सर्वसंकल्पः सन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते योगारूढस्तदुच्यते ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে যোগারূঢ় ওকে যোগারূঢ় মানে কি একটা মানুষ এই যোগের মধ্যে ফিক্সড আছে যেমন সেকেন্ড চ্যাপ্টার আমরা যখন দেখি ভগবান কৃষ্ণ
সেম কোয়ালিটি গুলো বুঝিয়েছিলেন অন্য একটা নাম দিয়ে। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হবে। মোটামুটি গুণগুলো কিন্তু একই। ভগবান কৃষ্ণ বিভিন্ন নাম নিয়ে এই একটাই ব্যাপার বোঝানোর চেষ্টা করে। ওকে, যোগা রূঢ় ব্যক্তি, এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে যোগা। ফিফথ চ্যাপ্টারে আমরা দেখেছিলাম সেম ব্যাপারটাই ভগবান কৃষ্ণ বুঝিয়েছিলেন, বাট যেখানে ভগবান কৃষ্ণ বললেন মানে তদ্বিদ্যি প্রণিপাত, সরি সেটা নয়। ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন একটা মানুষের যখন জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যায়, okay? মানুষ যার নলেজটা কমপ্লিট, সেই মানুষটা মানে কিভাবে জগৎটাকে দেখে, ব্যাপারগুলো সব একই রকম, বাট ভগবান কৃষ্ণ বিভিন্ন মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছে। ওকে, বিদ্যা বিনয়ে সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হাস্তিনি। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলেনি সবাইকে সমান দৃষ্টি দিয়ে একটা মানুষটাকে যখন তার জ্ঞানটা পূর্ণ হয়ে যায়। যোগ রূঢ় ব্যক্তি যে আছে, তারপরে আহ স্থিতপ্রজ্ঞ যেটা আছে, তারপরে এই সমস্ত যে ব্যাপারগুলো আছে মোটামুটি একই। এখানে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে, যোগারূঢ় মানুষ আমরা কাকে বলতে পারি? Okay? A person who is to be elevated in yoga when having renounced all material desire, যত রকমের ভৌতিক ইচ্ছাগুলো হয়, সমস্ত ভৌতিক ইচ্ছাগুলোকে একটা মানুষ ত্যাগ করে দিয়েছে। ওকে, হি নিদার অ্যাক্টস ফর সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন, নিজের ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য সেই মানুষটা কোনো রকমেরই কাজ করে না, এন্ড নর এনগেজেস ইন ফ্রুটিভ অ্যাক্টিভিটিস, কর্মফলের জন্য সেই মানুষটা কাজ করে। সে কাজ করবেই শুধুমাত্র একটা উদ্দেশ্য মনের মধ্যে রেখে, সেটা হচ্ছে ভগবানকে কিভাবে আমি ভগবানের কিভাবে আমি সেবা করতে পারি, ভগবানের সাথে আমার যে সম্পর্ক আছে এটা আমি কিভাবে বুঝতে পারি। আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সম্পর্ক যেটা আছে ভগবানের সাথে, সেই জিনিসটা আমরা ভুলে গেছি। শুধুমাত্র ওই জিনিসটা যদি আমরা মনে করে নিই, তাহলে কিন্তু ওই ভৌতিক সংসারের মধ্যে আমাদের সময়টা শেষ। Okay? যেমন আমি সেদিনও বলেছিলাম, এই জগৎটা হচ্ছে একটা ইনস্টিটিউটের মতো, একটা স্কুল বা কলেজ আমরা বলতে পারি, যেখানে আমরা আমরা আসি হচ্ছে কিছু জিনিস শেখার জন্য। Okay? Arjuna wanted to know how to control the mind. এটা আমাদের সবাইদের প্রশ্ন হয়, মনটাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনবো। Okay? মনটা নিয়ন্ত্রণে যে আনতে হয় তার উপায়টা খুব ইজি, সেটা হচ্ছে জপা। Okay? ভগবান কৃষ্ণের যে মহামন্ত্রটা আছে, সেই মহামন্ত্রের জপা যতটা আমরা করব, এই মন ততটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। Okay? এখানে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে, ওয়ান মাস্ট ডেলিভার হিমসেলফ উইথ দি হেল্প অফ মাইন্ড। একটা মানুষ নিজের মনের সাহায্য নিয়ে কিন্তু নিজের উদ্ধার করতে পারবে। ওকে, কিভাবে? দ্য মাইন্ড ইজ দ্য ফ্রেন্ড অফ আ কন্ডিশন সোল এন্ড হিজ এনিমি অ্যাজ ওয়েল। একটা মন যে হয়, মনটা একটা মানুষের শত্রুও হতে পারে, একটা বন্ধুও হতে পারে। কোন পরিস্থিতিতে একটা মন একটা মানুষের বন্ধু হয়ে যাবে আর কোন পরিস্থিতিতে শত্রু হয়ে যাবে, সেই জিনিসটা আমরা এখানে দেখবো। ভগবান কৃষ্ণ বলছে, বন্ধুর আত্মাত্মনস্তস্যঃ येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्ते वर्ते तत्त्वमेव शत्रुवत्। Okay? ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে, ফর ওয়ান হু হ্যাজ কনকার্ড হিজ মাইন্ড, একটা মানুষ নিজের মনের উপরে জয় করতে পেরেছে, ওকে, নিজের মনটাকে পরাজিত করে নিয়েছে। হু হ্যাজ ডিফিটেড হিজ মাইন্ড, হু হ্যাজ কনকার্ড হিজ মাইন্ড। ওকে, কনকার্ড হিজ মাইন্ড মানে এই কথাটার মানে কি, নিজের মনটা পুরোপুরি ভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে আছে। কোন বিচারগুলো মনের মধ্যে আসতে থাকে, কোন বিচারগুলো নিয়ে আমরা মানে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই, কিছু একটা এমন বিচার এলে আমরা মানে আমাদের যে স্টেবিলিটিটা হয়, সেই স্টেবিলিটিটা আমরা হারিয়ে ফেলি। সমস্ত ব্যাপারের উপরে একটা মানুষের যখন পুরোপুরি ভাবে কন্ট্রোল থাকে, সেরকম একটা মনকে আমরা বলতে পারি কন্ট্রোলড মাইন্ড। যত আচার্যরা থাকে, তারপরে যত মানে পরম বৈষ্ণবরা থাকে, মানে গুরু মহারাজ যারা থাকে, তাদের মধ্যে আমরা এই কোয়ালিটি গুলো খুব পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাই। Okay? ওনাদের মন কিন্তু সবসময় ওনাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ইয়েস, ওনাদের অবশ্যই কিছু কিছু এমন কোয়ালিটি গুলো আমরা তাদের মধ্যেও দেখি, যেমন হচ্ছে রাগ হতে পারে। ওকে, যারা মানে গুরু হয় তাদের মধ্যেও রাগ হয়। ওকে, বাট সেই রাগটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। ওকে, ইট ইজ আন্ডার কন্ট্রোল। যেমন এখানে আমরা দেখতে পারি একটা বাঘ, একটা বাঘ, অনেক বাঘগুলোই হয় আউট অফ কন্ট্রোল থাকে, তারা তাদেরকে মানে কন্ট্রোল করা যায় না। বাট কিছু বাঘগুলো এমন হয় যে যেটাকে ট্রেন করে যেরকম আদেশ আমরা দেবো সেই হিসাবে সে নড়তে থাকে। ভগবান কৃষ্ণ এখানে এটাই বলছে, আমাদের মনটাও কিন্তু এই বাঘের মতোই, যে আমরা যদি মানে তাকে একদম ফ্রিলি ছেড়ে দিই, সে আমাদের কি ক্ষতি করবে। বাট তাকে যদি আমরা কন্ট্রোলে রাখি, তাকে দিয়ে আমরা অনেক কিছু ভালো করবো। সেটাই ভগবান কৃষ্ণ বললেন যে একটা মানুষ যখন নিজের মনকে কনকার করে নিয়েছে, তার মনটা হবে তার সবথেকে ভালো বন্ধু। কিন্তু যদি একটা মানুষ নিজের মনটাকে নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারে,
সেটা হয়ে যাবে তার সব থেকে বড় বিগেস্ট এনিমি, গ্রেটেস্ট এনিমি। যোগা, ধ্যান যোগা, এই অধ্যায়ের নামটা হচ্ছে ধ্যান যোগা। যোগা অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস সেটা আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি। যোগা মানে হচ্ছে যে জিনিসটা আমাদেরকে মানে ভগবানের সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য সাহায্য করবে। এমন সব জিনিসগুলোকে কি আমরা যোগা বলতে পারি? আজকাল মানে জগতের মধ্যে, এই সংসারের মধ্যে অনেক কিছু হচ্ছে যোগার নামে। এরকম হতে পারে, এরকম হতে পারে। তারপরে এটাকে বলে হচ্ছে গোট যোগা। ঠিক ওরকমই অফিস যোগা আছে, চেয়ার যোগা আছে, সেরকম অনেক রকমের ইনফ্লুয়েন্স চলে এসেছে যোগার উপরে। এই এত ইনফ্লুয়েন্স আসার পিছনে কারণটা কি? যোগার কিছু হেলথ হেলথ বেনিফিটসও আছে, কিন্তু যে মানে ভৌতিক এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে মানুষগুলো যারা আছে, যাদের মানে ভৌতিক ইচ্ছার আগে তারা কিছুই দেখতে পারে না, ঠিক? তারা কিন্তু ওই যে জ্ঞান যোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগ যে ব্যাপারটা আছে, তার মধ্যে হেলথ নিয়েও যে কিছু পার্ট আছে, তা সেটার উপরে কিন্তু পুরোপুরিভাবে তারা ফোকাস করে নিয়েছে। ঠিক? তাদের মানে অষ্টাঙ্গ যোগ বা এই যে ধ্যান যোগ ব্যাপারটা শুরুই হয় হচ্ছে হেলথ নিয়ে আর শেষ হয় হেলথ নিয়ে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এর মধ্যে আরো অনেক জিনিস আছে, সেগুলো কি আমরা আগে দেখবো। ওকে? আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, জিতাত্মনঃ পশ্যন্তস্যঃ পরমাত্মা সমাহিতঃ শীতোষ্ণঃ সুখ দুঃখেষু তথা মানপমানয়োঃ। ওকে? শীতোষ্ণা সুখ দুঃখেষু। ওকে, শীত মানে হচ্ছে আমরা জানি শীতকাল, ওকে, খুব ঠান্ডা পড়ে। উষ্ণা মানে হচ্ছে গরমকাল, খুব গরম পড়ে। এখন যেমন মানে অনেক জায়গাতে খুব গরম পড়ছে। ভগবান কৃষ্ণ বলছে একটা মানুষের যোগ রূঢ় হবে, ওকে, যোগের মধ্যে ফিক্স, তার উপরে শীত হোক বা উষ্ণ হোক, সুখ হোক বা দুঃখ হোক, এই সমস্ত জিনিসের কোন রকমই প্রভাব তার উপরে পড়ে না। তথা মান অপমান ইয়োগা, এই মান, কেউ অনেক মান সম্মান দিয়ে যে কেউ অপমানিত করেছে, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো তার উপরে কাজ করে না। ঠিক? সে নিজের মধ্যেই একটা আনন্দের মধ্যে থাকে, যেমন আমরা কালকের চ্যাপ্টারেও দেখেছিলাম, সেলফ স্যাটিসফাইড। ওকে, এন্ড ভিতরে যে আনন্দটা থাকে, সেই আনন্দটা যখন একবার এক্সপিরিয়েন্স করে নেয়, তারপরে তাকে আর বাইরে কোথাও আনন্দের জন্য মানে করতে হয়। Yes. তো এটাই ছিল হচ্ছে ব্যাপার। এখানেও ভগবান কৃষ্ণ সেম বলছে, ফর ওয়ান হু হ্যাজ কনকার্ড দ্য মাইন্ড দ্য সুপার সোল ইজ অলরেডি রিচড। মানুষ যে নিজের মনটাকে কন্ট্রোলে আনতে পেরেছে, হি হ্যাজ অলরেডি রিচড দ্য সুপার সোল, সে পরমাত্মাকে পেয়ে গেছে অলরেডি। ওকে, for he has attained tranquility, for such a man happiness, distress, heat, cold, honor, dishonor are all the same, সবকিছু কিন্তু সমান। Okay? অষ্টাঙ্গ যোগ, ওকে, যেমন কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখেছিলাম, যোগের মধ্যে অনেক জিনিস আছে। আজকাল শুধুমাত্র হেলথ অ্যাসপেক্ট যেটা আছে তার উপরে কিন্তু মানুষরা ফোকাস করে। Okay? তার চাইতে বাইরে কিন্তু যোগা বলে যদি আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি যে যোগা কি, তারা একটাই উত্তর দেবে, সেটা করলে আমাদের শরীর ভালো থাকে, মন ভালো থাকে। ওকে, মন ভালো থাকে and শরীর ভালো থাকে। ওকে, ভালো মন and ভালো শরীর নিয়ে আমরা করব কি, তার উত্তর কারোর কাছেই নেই। তার উত্তর আমরা ভগবত গীতাতে পাই। Okay? এখানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটা পুরো কমপ্লিট সাইকেল অফ যোগা। অষ্টাঙ্গ যোগা বলে এটাকে, দ্য 8 লিম্বস অফ যোগা। অষ্ট অঙ্গ, অষ্ট মানে হচ্ছে 8, অঙ্গ মানে হচ্ছে লিম্বস। তো এই জিনিসটা পুরো শুরু হয় হচ্ছে ইয়ামাস থেকে। ওকে, ইয়ামাস মানে হচ্ছে এক্সটার্নাল ডিসিপ্লিনস, নিয়ম। তারপরে আসে হচ্ছে নিয়ম, নিয়ম মানে হচ্ছে ইন্টারনাল ডিসিপ্লিনস। এক্সটার্নাল ডিসিপ্লিন, ইন্টারনাল ডিসিপ্লিন। তারপরে আসে হচ্ছে আসনা। ওকে, আসনা, এই ব্যাপারটা আমরা অনেক শুনেছি। ওকে, বিভিন্ন রকমের আসন হয়, কোন আসনে মানে কতক্ষণ বসলে কোন জিনিসটা আমাদের শরীরে ভালো হয়ে যাবে, এটা সেটা, এই এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক নলেজ আছে। বাট একটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে, এই আসন যে প্র্যাকটিস একটা মানুষ করবে, তার আগে তাকে এই দুটো জিনিস কোয়ালিফাই করতে হবে। ওকে, এক্সটার্নাল ডিসিপ্লিনস এন্ড ইন্টারনাল ডিসিপ্লিনস, এই দুটো যদি একটা মানুষ না করে, আসনগুলো করে কোনো লাভ নেই। ওকে, এই জিনিসের ব্যাপারে কেউ অত বলে না, ডাইরেক্টলি আসনটা শেখাতে শুরু করে দেয়। কেন শুরু করে দেয়? বিকজ আসনগুলো শেখানো খুব ইজি, এটা অতটা মুশকিল নয়, জাস্ট বলে দিতে হয় যে এইভাবে বসে থাকো। তারপরে আসে হচ্ছে প্রাণায়ামা। ওকে, এই ব্যাপারেও আমরা অনেক দেখেছি, বিভিন্ন রকমের ব্রিথিং এক্সারসাইজেস। তারপরে আসে হচ্ছে প্রত্যাহার। প্রত্যাহার মানে হচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে
যতটা ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়গুলো থাকে সমস্ত বিষয়গুলো থেকে দূর করে নেওয়া। তারপরে ধারণা। ধারণা মানে হচ্ছে ধরে নেওয়া কোনো একটা জিনিস, যেটা মানে একটা মন্ত্র হতে পারে, মানে ভগবানের একটা ছবি হতে পারে, ভগবানের একটা মানে মূর্তি হতে পারে, কোনো একটা জিনিস ধরে নেয় সে মানুষ। Okay? তার উপরেই কিন্তু মেডিটেট করার চেষ্টা করতে হবে। ধ্যান, ধ্যান মানে হচ্ছে পুরোপুরি ভাবে যেই জিনিসটা ধরেছে ধারণাতে, সেই জিনিসের মধ্যেই পুরোপুরি ভাবে লীন হয়ে যায়। এন্ড লাস্টে আসে হচ্ছে সমাধি। সমাধি মানে হচ্ছে কনসিয়াসলি, সাবকনসিয়াসলি, আনকনসিয়াসলি সব পরিস্থিতিতে মানে যার উপরে ধ্যান করতেন, ওকে, সেই ব্যাপারের মধ্যেই কিন্তু সব সময় থেকে যায়। সেখান থেকে আর বেরোতে পারে না। তো এই জন্য অনেক সময় আমরা দেখেছি সমাধিতে কেউ চলে যায়। ইয়েস, তো ইয়মা, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এন্ড সমাধি, এইগুলো হচ্ছে পুরোটা অষ্টাঙ্গ যোগা। বাট আজকাল পুরো যোগাটা শুরু হয় আসন থেকে and শেষ হয়ে যায় হচ্ছে প্রাণায়াম। এতটুকুর মধ্যেই কিন্তু যোগাটাকে লোকজন রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছে। বাকি জিনিসগুলো কেন অ্যাভয়েড করে দেয়? বিকজ এই জিনিসগুলো বোঝানো খুব কঠিন। যারা যোগ গুরু হয় তারাও কিন্তু এই জিনিসগুলো অতটা মানে প্র্যাকটিস করে। ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে ইয়ামা, তারপরে নিয়ম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান এই সমস্ত জিনিসগুলো কি? এখানে বলছে योगी युञ्जितः सततम् आत्मानं रः स्थितः एकाकी यथा चित्तात्मः निराशीर अपरिग्रह। Okay, a transcendentalist should always engage his body, mind and self in relation with the supreme. এই পয়েন্ট আমরা কালকেও দেখেছিলাম। নিজের মন, নিজের শরীর, নিজের ইন্দ্রিয়গুলো সমস্ত কাজ জিনিসগুলোকে একটা মানুষ যখন ভগবানের সেবাতেই লাগায়, সেটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে। ইয়ামা যে ব্যাপারটা আছে তার ব্যাপারটাই এটা এক্সটার্নাল ডিসিপ্লিন, বাইরে থেকে ডিসিপ্লিন নিয়ে আসা নিজের জীবনে। যত জিনিসগুলোই মানে ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্টস আছে এই বডির, সমস্ত জিনিসগুলো একটা মানুষ ভগবানের সেবাতেই লাগাবে। ওকে, সেলফ ইন দ্য রিলেশন উইথ দ্য সুপ্রিম, হি শুড লিভ অ্যালোন। সে সেরকম একটা মানুষকে একান্ত একটা জায়গাতে গিয়ে থাকতে হয়, ইন আ সেক্লুডেড প্লেস, যেখানে তাকে কেউ ডিস্টার্ব করবে না। Okay, and should always be careful controlling his mind, নিজের মনটাকে সবসময় নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে হয় তাকে। He should be free from desire and feeling of possessiveness. এই যত রকমের মানে ইচ্ছাগুলো থাকে সমস্ত ইচ্ছাগুলো থেকে সেই মানুষটাকে মুক্ত থাকতে হয়। তারপরে পজেসিভনেস থেকেও মুক্ত থাকতে হয়। পজেসিভনেস মানে তো আমরা মানে খুব ভালোভাবেই জানি পজেসিভনেস জিনিসটা কি হয়। যে জিনিসটা আমাদের বিলং করে, আমরা মানে সেই জিনিসটা নিয়ে খুব স্ট্রংলি সেই জিনিসটাকে ধরে বসে থাকি। সেটাকেই বলে হচ্ছে পজেসিভনেস। ওই জিনিসটা আমার মানে আমার কি। ভগবান বলছে ওই জিনিসটা মানে এরকম একটা ভাব থেকে একটা মানুষকে নিজেকে মুক্ত করতে। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে যুক্তাহারঃ বিহারস্যঃ যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত স্বপ্নাববোধস্যঃ যোগ ভবতি দুঃখঃ। ইয়েস, যুক্তাহার, আহার মানে হচ্ছে আহ, খাওয়া দাওয়া। ওকে, যে জিনিসটা আমরা গ্রহণ করি, ভগবান কৃষ্ণ বলছে যতটা একটা মানুষ খায়, ওকে, কি জিনিসটা খায়, কত মাত্রায় খায়, এই সমস্ত জিনিসগুলো তাকে একদম কন্ট্রোলে রাখতে হয়। Okay, কোন জিনিসগুলো খেতে হয়, কোন জিনিসগুলো খেতে নেই, এর ব্যাপারেও ভগবান কৃষ্ণ আগে যেমন বলেছিলাম 14th চ্যাপ্টার এন্ড 17th চ্যাপ্টার, সেখানে ভগবান কৃষ্ণ পরিষ্কার ভাবে বোঝাবে যে কোন জিনিসগুলো সতগুণী আহার হয়, কোন জিনিসগুলো রজগুণী আহার হয়, কোন জিনিসগুলো তমগুণী আহার হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে ভগবান কৃষ্ণ পরিষ্কার ভাবে সেই অধ্যায়গুলোতে বলবে। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু, নিজের যে কর্ম ব্যাপারটা হয় সেই কর্মের যে মানে সেই কর্মের পেছনে যে ছুটবে, সেখানেও একটা নিয়ন্ত্রণ থাকে। এরকম না যে মানে মানে আমি কমপ্লিটলি সেই কর্মফলের পিছনেই ছুটে চলে যাচ্ছি, আর বাকি আর কিছু মানে আমি দেখতে পাচ্ছি না জীবনের মধ্যে। Okay? এই ব্যাপারটা ভগবান কৃষ্ণ বলছে একটা মানুষ যার মানে নিয়ন্ত্রণে থাকে না, ওরকমই একটা মানুষ সেইভাবে এই সমস্ত জিনিসের পিছনে ছুটবে। And আগে ভগবান কৃষ্ণ কি বললেন? আহ, যুক্তাহার বিহারস্য, বিহারস্য মানে হচ্ছে রিক্রিয়েশন। ওকে, নিজের জেনারেশনটাকে যে আগে নিয়ে যাবে সেখানেও একটা নিয়ন্ত্রণ থাকে। ওকে, যুক্ত যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু এন্ড যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য। ওকে, স্বপ্ন মানে কি? ঘুমানো। আমরা ঘুমোলে কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখি। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে
কতটা একটা মানুষ ঘুমাবে, ওকে, সেই জিনিসের উপরেও কিন্তু পুরোপুরি ভাবে কন্ট্রোল থাকে না। Sleep and wakefulness practice the yoga becomes diminishing। ओके, अगर वो आगे भगवान कृष्ण बोले, he who is regulating in his habits of eating, sleeping, recreating and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system। যত রকমের কষ্টগুলো হয় ভৌতিক সংসারের মধ্যে, সেই সমস্ত কষ্টগুলো থেকে একটা মানুষ নিজেকে মুক্ত করতে পারে যদি সে এই সমস্ত নিয়মগুলো খুব ভালোভাবে পালন করে। आगे भगवान कृष्ण बोलছে, समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्यः नासिकाग्रहं स्वं दिशाश्चानवलोकयन्। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, কোন ব্যাপারে বলছে ভগবান কৃষ্ণ এখানে? আসন। ওকে, হরে কৃষ্ণ। তো এখন ভগবান কৃষ্ণ এখানে কি বললেন? আসন। ওকে, আসনের ব্যাপারটা কি বললেন ভগবান কৃষ্ণ? যে one should hold one's neck, body and head erect in a straight line। ওকে, আসনের মধ্যে যে একটা মানুষ বসবে, ভগবান কৃষ্ণ বলছে তাকে একদম স্ট্রেট হয়ে বসতে হয়। ওকে, সমম কায় শিরোগ্রীবম। মানে কায় শিরোগ্রীবম, এই যে পুরো ব্যাপারটা থাকে, হেড মানে নেক এন্ড চেস্ট, তারপর মানে ব্যাক। ওকে, ব্যাকবোন যেটা থাকে, স্পাইনাল কর্ড। ভগবান কৃষ্ণ বলছে সমম। ওকে, একদম মানে সেম লাইনের মধ্যে থাকবে সবকিছু, একদম স্ট্রেট হয়ে বসে থাকতে হয়। ওকে, স্ট্রেট হয়ে বসে থাকার পরে কি করতে হয়? and stare steadily at the tip of the nose। Okay? সম্প্রেক্ষায় নাসিকাগ্রম স্বম। নাসিকা, নাসিকা মানে হচ্ছে নোস, আমাদের নাক যেটা হয়। ভগবান কৃষ্ণ বলছে নিজের দৃষ্টিটাকে নাকের যে টিপ হয় সেই টিপের উপরে ফোকাস করতে হয়। পুরোপুরি ভাবে চোখগুলো বন্ধও করবে না, পুরোপুরি ভাবে চোখগুলো খোলাও থাকবে না। ওকে, সেরকম একটা মানে হাফ আইস ওপেন এন্ড ক্লোজ, সেরকম একটা স্টেটের মধ্যে একটা মানুষ ধ্যানে বসবে। ওকে, এটাকেই বলে হচ্ছে আসনে বসা। Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal। এইভাবে আসনে বসে একটা মানুষকে ধ্যান করতে হয়। Yes। তারপরে আসনে যে মানুষটা বসবে, ওকে, তার জন্য আরো অনেক কিছু জিনিস দরকার হয়। সেগুলো কি দরকার হয় ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে, আমি জাস্ট শেয়ার করে দিচ্ছি ওটা। Yes। ভগবান কৃষ্ণ বলছে, to practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kush grass। Okay, kush grass মানে হচ্ছে দুর্বা, একটা এমন জায়গা মানে সিলেক্ট করতে হয় যেখানে কেউ ডিস্টার্ব করবে না। ওকে, তারপর ওই জায়গাটা খুব শুদ্ধ থাকতে হয়। ওকে, যেই জায়গাতে বসে ধ্যান করবে সেই জায়গাটা অনেক উঁচুও হবে না, অনেক নিচেও হবে না। এরকম একটা জায়গা সিলেক্ট করার পরে সেই জায়গার উপরে কুশ গ্রাস, দুর্বা দিয়ে দিতে হয়। তার উপরে কি দিতে হয়? কভার ইট উইথ ডিয়ার স্কিন, হরিণের যে স্কিনটা হয়, মৃগ ছাল, সেই জিনিসটা ওখানে সেই দুর্বার উপরে দিয়ে দিতে হয়। তার উপরে কি দিতে হয়? একটা সফট ক্লথ, খুব নরম একটা কাপড় দিয়ে দিতে হয় সেই মৃগ ছালের উপরে। And তারপরে the seat should neither be too high nor too low and to be situated in a sacred place। ওকে, সেটা কিন্তু মানে খুব আধ্যাত্মিক একটা জায়গাতে থাকতে হবে। যে কোনো একটা মানে জায়গাতে চলে গেলাম সেরকম হয় না, এটা একটা তীর্থস্থল থাকতে হয় বা কোনো একটা পাবন জায়গা থাকতে হয়। Okay? এই সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো করার পরে একটা মানুষকে কি করতে হয়? the yogi should then sit on it very firmly and practice yoga। এরকম একটা পুরো অ্যারেঞ্জমেন্ট করার পরে এই জায়গার উপরে বা এই যে আসনটা তৈরি করেছে, এই আসনের উপরে বসে একটা মানুষকে ধ্যান করতে হয়। Okay? To purify the heart by controlling his mind, senses and activity and fixing the mind at one point। Okay? একটা জিনিসের উপরে নিজের মনটাকে স্থির করতে হয়, তারপর নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে কন্ট্রোলে আনতে হয়, and
নিজের বাকি সমস্ত যে ভৌতিক ইচ্ছাগুলো থাকে সমস্ত ইচ্ছাগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে। Okay? তো আমরা দেখতে পারি এই যে ব্যাপারটা ভগবান কৃষ্ণ এখানে বললেন, ওকে, নিয়ম আসা মানে ইয়ামা এন্ড নিয়ামা, ওকে, সেগুলো হয়তো মানে আমরা একটু করার চেষ্টাও করতে পারি। তারপরে আসানা, আসানেই মানে যখন আমরা দেখবো ব্যাপারটা মানে একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় কলিযুগের জীবনে। ওকে, তারপরে প্রাণায়ামা, প্রাণায়াম, ধ্যান। ধ্যান ব্যাপারটা ভগবান কৃষ্ণ যে বললেন, একটা মানুষকে ওরকম একটা জায়গাতে যে আসনটা তৈরি করেছে, যেরকম আসনটা তৈরি করে সেখানে বসে যেতে হয় নিজের মনটাকে কন্ট্রোলে আনার জন্য। কতক্ষণ বসতে হয়? ০.৫ ঘন্টা নয় কিন্তু, ১ দিন নয় কিন্তু, ওকে, ১০ দিন, ১ মাস, ১ বছর, ১০ বছর হতে পারে। ওকে? যতক্ষণ না সেই মানুষটা ফিল করছে যে ইয়েস এখন সবকিছু আমার কন্ট্রোলে আছে। ওকে? ততক্ষণ কিন্তু ওখানেই বসে থাকবে ধ্যানের মধ্যে। এই জিনিসগুলো কি আদৌ কলিযুগের জীবের জন্য সম্ভব? এইজন্য এখানে প্রশ্নটি লেখা আছে যে, "আর ইউ উইলিং টু গিভ দিস যোগা সিস্টেম এ ট্রাই?" আমরা কি এই যোগা সিস্টেম যেটা আছে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা কি আদৌ আমরা ট্রাই করতে পারি? অ্যান্সারটা মানে স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড নো, যে কোনদিন আমরা এই জিনিসটা করতে পারবো না। ধরে নিন আমরা ওরকম একটা জায়গা খুঁজেও নিলাম। মৃগছাল তো আমরা পাওয়া সম্ভব না। কিছু একটা মানে আমরা খুব ভালো একটা মানে আসন ওখানে রেখে আমরা ধ্যানে বসে গেলাম। কতক্ষণ আমরা ওখানে বসে থাকবো? ১ ঘন্টা, ২ ঘন্টা। তারপরে তো বাড়িতে ফিরতেই হবে। সো এই সমস্ত ব্যাপারগুলো কলিযুগের মধ্যে সম্ভব না। খুব কঠিন পথ এটা। এখানে আরেকটা আগে এই যে 6.34th শ্লোকা যেটা আছে ওকে অর্জুনের, সেই শ্লোকাটা দেখার পরে আগে সেই শ্লোকাটা দেখার আগে আমরা অর্জুনের কিছু কোয়ালিটিস দেখবো। অর্জুনের মধ্যে কি কোয়ালিটিস ছিল? এটা একটা ছোটবেলার লীলা ওকে অর্জুনের সাথে। দ্রোণাচার্য বলেছিলেন যে গাছের উপর একটা পাখি আছে, সেই পাখির চোখের মধ্যে তীর মারতে হবে। ওকে? তো দ্রোণাচার্য সবাইকে মানে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, "তুমি ওখানে কি দেখতে পাচ্ছ?" কেউ বলেছিল, "আমি ডালের উপর একটা পাখি দেখতে পাচ্ছি।" কেউ বলল, "আমি বড় একটা গাছ দেখতে পাচ্ছি।" কেউ বলেছে, "আমি ওখানে ফল দেখতে পাচ্ছি গাছের উপরে।" এটা সেটা। ওকে? অর্জুনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?" অর্জুনের উত্তরটা ছিল, "আমি শুধুমাত্র চোখ দেখতে পাচ্ছি।" ওকে? মানে উনার টার্গেটটা এত মানে ফিক্সড ছিল, আর কিছুই চোখে পড়ছে না। জাস্ট যেটা টার্গেট ওই পাখির চোখ, শুধুমাত্র ওটাই কিন্তু দৃষ্টিতে পড়ছে। এতটা মানে ডিটারমাইন্ড ছিলেন, এতটা উনি ফার্ম ছিলেন। ওকে? তারপরে এই ব্যাপারটাও আমরা দেখেছি, অর্জুন মানে জলের মধ্যে মাছের রিফ্লেকশনটা দেখে সেই মাছের চোখে তীর মেরেছিলেন। অ্যান্ড এত কিছু উনি জীবনে করেছেন। ওকে? অনেক মানে বড়, বড় জিনিসগুলো দেখেছে, অনেক লাক্সারিও দেখেছে জীবনে। কিন্তু যখন লাইফটা একেবারে পুরোপুরিভাবে টার্ন নিল, তখন উনাকে জঙ্গলে যেতে হলো, সেখানেও কিন্তু উনি আরামসে চলে গেলেন। উনার কোনো কষ্ট হয়নি। উনি ভাবলেন ঠিক আছে, যেরকম মানে সময়টা নিয়ে যাচ্ছে আমাকে সেইভাবে আমি চলতে রাজি। সো অর্জুনের এই এত কোয়ালিটি গুলো আমরা যে দেখি, এখান থেকে একটা জিনিস আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে পারি যে অর্জুন ওয়াজ কমপ্লিটলি এলিজিবল টু ফলো দিস যোগা সিস্টেম। এই যোগা সিস্টেম যতটা ভগবান কৃষ্ণ এখানে বললেন, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো অর্জুনের জন্য ফলো করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না। উনি ইজিলি করতে পারতেন এই সমস্ত কাজ। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পারি 6.34 শ্লোক। এখানে অর্জুন কি বলছে? चञ्चलमपि मनः कृष्ण प्रमादिः बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। মনের যে ব্যাপারটা হয় সেটা অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণকে বলছে, চঞ্চলম ই মনঃ কৃষ্ণ, হে ভগবান কৃষ্ণ, এই যে মন ব্যাপারটা হয় এটা খুব চঞ্চল হয়। ওকে? প্রমাদি বলবৎ, ওকে, প্রমাদি মানে হচ্ছে খুব রেস্টলেস। বলবান মানে হচ্ছে খুব শক্তিশালী। ইট ইস ভেরি পাওয়ারফুল। এটাই ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন এখানে নিজের মনের পরিস্থিতিটা বোঝাচ্ছে যে এই মনটাকে কন্ট্রোল করা কিন্তু অত সহজ নয়। আপনি যে পথটা বললেন ওকে ঠিক আছে, ভেরি গুড। মানে কেউ চাইলে চেষ্টা করতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে এটা সম্ভব না। অর্জুন নিজে বলছে ভগবান কৃষ্ণকে, "তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়ুর ইব সুদুষ্করম।" ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন বলছে যে, "হে ভগবান কৃষ্ণ, বায়ুর ইবা", ওকে? মানে বায়ু যেটা থাকে হাওয়া, এটাকে আমি হয়তো একবারের জন্য ভাবতে পারি যে আমি কন্ট্রোল করে নেব হাওয়াকে। বাট নিজের মন যেটা আছে সেটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না হে অর্জুন, হে ভগবান কৃষ্ণ। ওকে? কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখলাম অর্জুনের জন্য এটা কোনো ব্যাপারই ছিল না। ওকে? ইট ওয়াজ ভেরি ইজি ফর হিম। এটা অর্জুন মানে
দেখিয়েওছে, মানে হি হ্যাজ এক্সিবিটেড অলসো যে আমার জন্য এটা কোনো ব্যাপার না। বাট ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন তাহলে এই কথাগুলো কেন বলছে? চঞ্চলম হি মনঃ কৃষ্ণ বায়ু নিবস দুষ্করম, বায়ুকে আমি কন্ট্রোল করে নিতে পারবো বাট মনটাকে আমি করতে পারবো না। এটা এই শ্লোকগুলো দেখলেই আমাদের মানে বোঝা উচিত যে ভগবান কৃষ্ণের সামনে অর্জুন কলিযুগের পরিস্থিতি রাখছে। কলিযুগের যে জীব হয় তাদের পরিস্থিতি একদম মানে ডাইরেক্টলি রাখছে ওখানে। কলিযুগের জীব যারা হয় তাদের পরিস্থিতি কিন্তু সেম এরকমই হয়। ওনাদের মন কিন্তু সবসময় চঞ্চল থাকে। ওকে, ওনাদের মনের সামনে তারা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে যায়। ওকে, তো এই জন্য এই যে আমরা দেখছি ধ্যান যোগ, জ্ঞান যোগ অধ্যায়টা ভগবত গীতার মধ্যে কেন আছে তাহলে? এই প্রসেসটা আমরা যদি ফলো নাই করতে পারি তাহলে ভাই ইট ইজ এর পার্ট অফ ভগবত গীতা, এটা ভগবত গীতার মধ্যে কেন আছে? সব সময় যে কোনো ইনস্ট্রাকশন আমাদেরকে দেওয়া হয়, বলা হয় যে কি করতে হবে। ওকে, তার সাথে সাথে এটাও বলা হয় যে কি করার দরকার নেই। ওকে, হোয়াট নট টু ডু। এই যে ধ্যান যোগ ব্যাপারটা আছে, এটা কলিযুগের জীবের জন্য এমনই একটা ইনস্ট্রাকশন যেটা করার দরকার নেই। ওকে, কেউ চেষ্টা করলে ইয়েস অবশ্যই করতে পারে, বাট সেরকম একটা মানুষকে আমি বলবো হি ইজ দ্য মোস্ট কারেজিয়াস পারসন ইন দিস ওয়ার্ল্ড। ওকে, যে ধ্যানের মাধ্যমে কলিযুগের মতো একটা যুগের মধ্যে বসে ভগবত প্রাপ্তি করার চেষ্টা করে। ওকে, সো বিকজ এই পথটা খুব 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 কঠিন পথ, এটা কিন্তু ইজি নয়। সতযুগের মধ্যে এই জিনিসটা সম্ভব ছিল বিকজ সেই সময় মানুষদের আয়ু কত ছিল, মানে 10,000 of years। ওনারা চাইলে মানে 500-600 ইয়ার্স আরামসে বসে ধ্যান করতে পারতেন। বাট কলিযুগের যে জীব, তাদের কাছে বেদগুলো পড়ারও কিন্তু সময় নেই। সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণ সবকিছু মানে সামারাইজ করে মানে ভগবত গীতা রিপ্রেজেন্ট করেছে। সো ইয়েস, ইজ মাইন্ড আ ফ্রেন্ড অর এন এনিমি? তার উত্তরটা হচ্ছে ইয়েস। মাইন্ড দুটোই কিন্তু হতে পারে। কন্ট্রোল থাকলে খুব ভালো বন্ধু হবে, আনকন্ট্রোল থাকলে সেটা আমাদের সব থেকে বড় শত্রু হবে। All other yogas are progression towards the destination of bhakti yoga. বাকি যত যোগ গুলো আছে, ওকে, আমরা কর্মযোগ দেখেছিলাম, কর্ম সন্ন্যাস যোগ দেখেছিলাম থার্ড এন্ড ফিফথ চ্যাপ্টারে, তারপরে জ্ঞান যোগ আমরা দেখেছিলাম ফোর্থ চ্যাপ্টারে, ওকে, অষ্টাঙ্গ যোগ আমরা আজকে দেখি। এই সমস্ত যে যোগ গুলো আছে, এই যোগ গুলো আমাদেরকে নিয়ে যায় হচ্ছে ভক্তি যোগের দিকে। ওকে, এই যোগ গুলো কিন্তু আলটিমেট যোগ নয়। ওকে, জ্ঞান যোগ, যেমন যদি আমরা জ্ঞান যোগের উদাহরণটা নিই, জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা কি শিখবো? Okay, জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা শিখবো ভগবানের ভক্তি করতে হয়। ওকে, অষ্টাঙ্গ যোগ, সরি, অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে আমরা এটাই শিখবো যে ভগবানের উপরে আমাদেরকে ধ্যান করতে হয়। ওকে, কনসিয়াসলি সাবকনসিয়াসলি সবসময় ভগবানের ব্যাপারেই ভাবতে হয়। Okay? জ্ঞান যোগের মাধ্যমে আমরা এটাই শিখবো ভগবানকে, ওকে, আমাদের আসল পরিচয়টা কি, কিভাবে আমরা ভগবানের সাথে সম্পর্কটা তৈরি করতে পারি, সেই প্রসেসটা কি, প্রসেস, সেটাকে বলে হচ্ছে জ্ঞান। এন্ড কর্মযোগ, কর্মযোগ মানে হচ্ছে কিভাবে আমরা কর্ম করতে করতেও ভক্তি করতে পারি। সো এই তিনটে যে যোগগুলো আছে, এই তিনটে যোগগুলো আমাদেরকে নিয়ে যায় হচ্ছে ভক্তি যোগের দিকে। এন্ড কলিযুগের মধ্যে একটা বেনিফিট কি আছে, আমরা ডাইরেক্টলি ভক্তি যোগ করতে পারি। সেই একটা এক্সাম্পশন ভগবান কৃষ্ণ এই কলিযুগের মধ্যে রেখেছে, লোকজন ডাইরেক্টলি ভক্তি যোগ করতে পারে। ভক্তি যোগ আমরা করবো কিভাবে? ইয়েস, সব থেকে প্রথম হচ্ছে চ্যান্টিং দ্য নেম অফ লর্ড কৃষ্ণ, মহামন্ত্র যেটা আছে তার জপা করে। তারপরে যতটা সম্ভব আমরা ভগবান কৃষ্ণের ব্যাপারে শুনতে পারি, জানতে পারি, উই ক্যান এডুকেট আওয়ারসেলফ রিগার্ডিং লর্ড কৃষ্ণ। তারপরে আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো যেভাবে মানে পরিস্থিতি আমাদেরকে অ্যালাউ করছে সেভাবে আমরা ধীরে ধীরে অ্যাডপ্ট করতে পারি। ওকে, যেমন ভগবান কৃষ্ণের বিগ্রহের সেবা আমরা করতে পারি, গৌর নিতাই, ওকে, লর্ড চৈতন্য মহাপ্রভু এন্ড নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, তাদের বিগ্রহের আমরা সেবা করতে পারি, তাদের জন্য আমরা ভোগ রান্না করতে পারি, সেই ভোগটা আমরা অর্পিত করতে পারি। okay? এগুলো সব হচ্ছে যেভাবে পরিস্থিতি আমাদেরকে অ্যালাউ করছে। অ্যাকর্ডিং টু সার্কামস্ট্যান্সেস উই ক্যান অ্যাডপ্ট নিউ থিংস। অ্যাডপ্ট করাও কিন্তু ভেরি গুড, ওকে, সেটাও উচিত কিন্তু, তো সেটা আমাদের ভক্তিটাকে আরো মানে ইয়েস, তো এগুলো হচ্ছে স্টেয়ারকেস এন্ড লিফট। ওকে, কলিযুগের মধ্যে আমরা ডাইরেক্টলি লিফট নিয়ে ভক্তিও করতে পারি। আমরা চাইলে ইয়েস এই সিঁড়িগুলো আমরা ধীরে ধীরে উঠে মানে ভক্তিযোগ অব্দি যেতে পারি, বাট এখানে কি হবে, সময়টা বেশি লাগবে। কি করতে হয় কলিযুগের মধ্যে? মন্ত্র মেডিটেশন, এই যে মন্ত্রটা আছে তার উপরে আমাদেরকে সবসময় ধ্যান করতে হয়। এন্ড মন্ত্র, এই যে ওয়ার্ডটা আছে, এই ওয়ার্ডের মানেটা কি?
মন মানে মন, ওকে আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি, অর্জুন নিজেই বলেছে চঞ্চলম হি মনঃ কৃষ্ণা। মন মানে হচ্ছে, মন মানে হচ্ছে মাইন্ড। ত্রা মানে হচ্ছে ডেলিভারার, যে উদ্ধার করবে। মনের যে জিনিসটা উদ্ধার করবে সেই জিনিসটাকে বলে হচ্ছে মন্ত্র। সব থেকে পাওয়ারফুল মন্ত্র কি হবে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে। এন্ড স্ক্রিপচুয়াল রেফারেন্সেস, শাস্ত্রের মধ্যে কোথায় কোথায় লেখা আছে যে এই মহামন্ত্রটাই হবে হচ্ছে সব থেকে পাওয়ারফুল যুগের মধ্যে। নারায়ণীয় সংহিতাতে লেখা আছে, ইন দ্য এজ অফ কলি পিপল শুড সিম্পলি চ্যান্ট দ্য হোলি নেম অফ দ্য সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গডহেড। কলিযুগের মধ্যে একটা জীবকে শুধুমাত্র ভগবানের নাম সংকীর্তন করতে হয়, আর কিছু করার দরকার নেই অ্যাকচুয়ালি। সেখানে আমরা দেখতে পারি চৈতন্য মহাপ্রভু, হ্যাঁ, চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন করছে বাকি যত মানে লোকজন আছে তাদের সাথে। চৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু উনি ভগবানের কৃষ্ণেরই নিজে স্বরূপ ছিলেন, কি বলতে অবতার অফ লর্ড কৃষ্ণ। অনেক মানে যখন চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন তখন ব্যাপারটা কিরকম ছিল, অনেক লোকজন ভগবানকে নিয়ে চর্চা করতেন, বাট চর্চা কেন করতেন? ওই যে তর্ক শাস্ত্র হয় না, সেই জিনিসটার মধ্যে বা তর্ক করার জন্য ভগবানকে নিয়ে তারা ডিসকাশন করতেন। ওকে, অ্যাকচুয়ালি এসেন্সটা আছে, সেই এসেন্সটা ভুলে গেছিলেন লোকজন। তারা শুধুমাত্র আমি আমি ওই শাস্ত্রের এই শ্লোকাটা জানি, সামনের মানুষ মানে আরেকটা শাস্ত্রের কোনো একটা শ্লোকা নিয়ে এই শ্লোকার মানে মিনিং যেটা থাকে সেটাকে নালিফাই করে দেবে, এই সমস্ত মানে ডিবেট যেটা হয়। okay? ব্যাপারটা একদম ওরকম হয়ে গেছিল সেই কালে, আজ থেকে মানে 500-600 ইয়ার্স আগো। তখন চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন এটাই বোঝানোর জন্য যে এসেন্সটাই তোমরা ভুলে গেছো মেইনলি। ভগবানকে ভালোবাসতে হয়, সেটাই হচ্ছে মেইন এসেন্স ভক্তি করার। এই যে শাস্ত্রগুলো আছে তার উদ্দেশ্য এটাই হয়। ওকে, তোমরা জাস্ট মানে উপর উপর থেকে জিনিসগুলো বুঝে গিয়ে মানে ইউ আর ফাইটিং অ্যামং ইয়োরসেলফ, এই জিনিসের দরকার নেই। এটা বোঝানোর জন্যই চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তখন একটা খুব বিউটিফুল ইনসিডেন্টও হয়েছিল, মানে চৈতন্য মহাপ্রভুর লাইফ লাইফ যখন আমরা দেখি ওখানে অনেক অনেক লীলাগুলো আছে। সেখানে একটা লীলাও খুব সুন্দর, মানে এরকমই একটা তর্ক শাস্ত্রী। ওকে, মানে উনি খুব স্ট্রং ছিলেন তর্ক করতে। এরকম একটা মানুষের সাথে চৈতন্য মহাপ্রভুর দেখা হয়েছিল, ওনাদের সাথে তর্ক করে চৈতন্য মহাপ্রভু ডিফিটেড হিম। তর্কের মধ্যে তাকে উনি হারিয়ে দিয়েছিলেন। But তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভু কি বললেন, আমার গুরু অ্যাকচুয়ালি আমাকে একটাই আদেশ দিয়েছে, তুমি শুধুমাত্র নাম নাও। ওকে, মানে আমি এতটাই মূর্খ, আমার মধ্যে অতটা জ্ঞান নেই, সেই জন্য আমি শুধুমাত্র নাম নিই। ওকে, এই সমস্ত যে তর্ক বিতর্ক আছে এগুলোর মধ্যে আমার অতটা ইন্টেলিজেন্স নেই, আমি আমার অতটা ইন্টারেস্ট নেই। ইনডাইরেক্টলি ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যদি ওই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে যদি তুমি চলে যাও, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি নট সো ইন্টেলিজেন্ট। এই এসেন্সটাকে বোঝার চেষ্টা করো। কালিসন্তারণ উপনিষদ, সেখানে লেখা আছে, আফটার সার্চিং থ্রু অল দ্য বেদিক লিটারেচার্স ওয়ান ক্যানট ফাইন্ড আ মেথড অফ রিলিজন মোর সাবলাইম ফর দিস এজ দ্যান দ্য চ্যান্টিং অফ হরে কৃষ্ণ। যত শাস্ত্র আছে, যত সমস্ত গ্রন্থগুলো আছে, সমস্ত গ্রন্থগুলো দেখার পরে একটাই মানে সেখান থেকে নিষ্কর্ষ বেরোয়, সেটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের মহামন্ত্রের জপ। সেটাই হবে হচ্ছে সব থেকে সুন্দর একটা ব্যাপার কলিযুগের মধ্যে নিজের ধর্মটা পালন করে। বৃহৎ নারদীয় উপনিষদে লেখা আছে, হরের নাম হরের নামেই কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যতঃ। এই শ্লোকটা আমরা অলরেডি আগেও দেখেছি। কলিযুগের যে মানে প্রভাবটা আছে সেখান থেকে আমাদেরকে একটাই জিনিস রক্ষা করবে, হরের নাম হরের নামেই কেবলম, কেবল মাত্র হরির নামটাই। এন্ড ইয়েস, এই শ্লোকটা নেওয়া হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে, এই রেফারেন্সটা অ্যাকচুয়ালি 12th ক্যান্টো 3rd চ্যাপ্টার 51st শ্লোকা। এখানে এই কথাটা বলছে সুখদেব মুনিজি, রাজা পরীক্ষিতকে বলছে, মাই ডিয়ার কিং, অলদো কলিযুগা ইজ ফুল অফ ফল্টস, এই কলিযুগা যে ব্যাপারটা আছে এটা খুব খারাপ। ওকে, যুগটা খুব খারাপ। লোকজনদের মানে আহ, মানে লোকজনদের ক্যারেক্টারটা খুব খারাপ হয়ে যাবে, পৃথিবীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে, অনেক কিছু। Okay? কিন্তু স্টিল দের ইজ ওয়ান গুড কোয়ালিটি। একটা জিনিস কিন্তু এই কলিযুগের মধ্যে খুব ভালো আছে, এই জিনিসটা কি? ইট ইজ দ্যাট সিম্পলি বাই চ্যান্টিং দ্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, শুধুমাত্র ভগবান কৃষ্ণের যে মহামন্ত্র আছে এই মন্ত্রটা যদি কেউ উচ্চারণ করতে থাকে, সমস্ত ব্যাপারগুলো থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নেবে। বাকি যুগগুলোতে কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। বাকি যুগের মধ্যে অনেক কিছু করতে হয়, কলিযুগের মধ্যে কিন্তু সব থেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে রেখেছে ভগবান কৃষ্ণ। এন্ড ইয়েস,
ভগবত গীতার মধ্যেও কিন্তু জপা যে করতে হয় তার রেফারেন্স আছে। ওকে, 10th chapter 25th শ্লোকা, যজ্ঞেয় জপ যজ্ঞোস্মি। যত যজ্ঞ গুলো হয় সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে জপা যজ্ঞোস্মি, মানে এটা হবে হচ্ছে সব থেকে পাওয়ারফুল। শিক্ষাষ্টকমে চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে, মাই লর্ড ও সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গডহেড, ইন ইয়োর হোলি নেম দেয়ার ইজ অল গুড ফরচুন। আপনার যে নামটা আছে সেই নামের মধ্যেই আপনার সমস্ত মহিমাগুলো লুকিয়ে আছে। ঠিক? এই জিনিসটা আমরা কোথা থেকে শিখেছিলাম? এই জিনিসটা আমরা শিখলাম যখন আমরা নরসিংহদেব ভগবানের লীলাটা দেখেছিলাম। ওখানে প্রহ্লাদ মহারাজজির রক্ষা কিন্তু ভগবানের নাম হাজার হাজার বার করেছে। আলটিমেটলি ভগবান এসেছিলেন জাস্ট একটা লীলা করে হিরণ্যকশিপুকে শেষ করার জন্য। ওকে, হিরণ্যকশিপুকে শেষ না করলেও, মানে হিরণ্যকশিপু যদি আরো 100 বছর চেষ্টা করতেন প্রহ্লাদ মহারাজজিকে মারার জন্য, হি উড নট হ্যাভ বিন সাকসেসফুল। তো উনি কোনোদিন সফল হতেন না। এটাই এখানে চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে যে হে ভগবান, আপনার নামের মধ্যে আপনার সমস্ত লীলা, আপনার সমস্ত শক্তি সেটা লুকিয়ে আছে। এন্ড আপনার অনেক অনেক নাম আছে। ওকে, যেমন কৃষ্ণ, গোবিন্দা। ওকে, you have invested all your potencies in this name and there are no hard and fast rules of remembering them. কোনো মানে খুব স্ট্রিক্ট নিয়ম কানুন এমন কিছুই নেই আপনার নামগুলোকে জপা করার জন্য। তো আমরা দেখে নেব ভগবান কৃষ্ণের মহামন্ত্র, তারপর পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র, এটা বলতে হয় আমাদের, এটা খুব স্ট্রং। ওকে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কলিযুগের মধ্যে। তো কিছু নিয়মগুলো আছে সেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হয় যখন আমরা জপা করি। প্রথমটা কি, চ্যান্ট দ্য পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র বিফোর স্টার্টিং দ্য চ্যান্টিং অফ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। पंचतत्व मंत्र की, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। চ্যান্ট অডিবলি, এই ইনস্ট্রাকশনটা প্রভুপাদজি খুব স্ট্রংলি সবাইকে বলেছে। প্রভুপাদজি বলেছে যে একদম মানে সাইলেন্টলি মনের মধ্যে মহামন্ত্রের মানে জপা করছো এটা কিন্তু করবে না। ওকে, একটু অডিবলি মানে জপা করতে হয়। কতটুকু অডিবলি করতে হয়? আমাদের কান অবধি সেই মহামন্ত্রটা পৌঁছাচ্ছে এতটুকু অ্যাটলিস্ট লাউডলি মহামন্ত্রের জপ করবে। এন্ড আমাদের ফোকাসটা কোথায় থাকবে? আমাদের ফোকাসটা থাকবে হচ্ছে ওই যে আমাদের মুখ থেকে মহামন্ত্রটা বেরোচ্ছে আর কান অব্দি পৌঁছচ্ছে, তার উপরেই আমাদের পুরো ফোকাসটা থাকবে। বাকি কোনো জিনিস নিয়ে ভাবার দরকার নেই। প্রভুপাদজি বলতেন যে মনটা কোথায় যাচ্ছে, মন মানে কি ভাবছে, এই সমস্ত ব্যাপারের উপরে ফোকাস করার দরকার নেই। ওকে, ইউ শুড অনলি ফোকাস অন দি ভাইব্রেশনস। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই যে ভাইব্রেশনস আছে কান অব্দি পৌঁছচ্ছে, তার উপরেই আমাদেরকে ফোকাস করতে হয়। বাস। তারপরে মহামন্ত্র, প্রনাউন্স ইচ নেম ডিস্টিংক্টলি। এই যে নামগুলো আছে এগুলো একটু ক্লিয়ারলি প্রনাউন্স করতে হবে। Okay? তারপরে চ্যান্ট উইথ রেসপেক্ট, ডিভোশন এন্ড কনসেন্ট্রেশন। যতক্ষণই আমরা চ্যান্ট করতে পারছি, জপা 10 মিনিট হতে পারে, আধ ঘন্টা হতে পারে, কিছু কিছু লোকজনদের জন্য 2 ঘন্টা, 8 ঘন্টাও হতে পারে। ওকে, যতটুকু সময় আমরা করছি সেটা উইথ রেসপেক্ট, সম্মান দিয়ে করতে হয়, উইথ ডিভোশন এর মধ্যে ভক্তি রেখে করতে হয়, এন্ড উইথ কনসেন্ট্রেশন ধ্যান দিয়ে করতে হয়। Okay? তারপর ইয়েস, ইউ ক্যান চ্যান্ট ইন এনি প্লেস, সিটিং অর ওয়াকিং, ফেসিং এনি ডাইরেকশন। যে কোনো দিশাতে আমরা ফেস করে চ্যান্টিং করতে পারি, হাঁটতে হাঁটতে আমরা করতে পারি, বসে থেকে করতে পারি। ওকে, বাট মানে লাইং ডাউন সেই পরিস্থিতিতে চ্যান্টিং করা উচিত। ইউ ক্যান চ্যান্ট এট এনি টাইম, যে কোনো সময় আমরা জপা করতে পারি। এন্ড ইউ ক্যান চ্যান্ট ইদার বিফোর অর আফটার বাথ। স্নান করার আগে বা স্নান করার পরেও আমরা জপা করতে পারি। ইট ইজ রেকমেন্ডেড টু চ্যান্ট বাই কিপিং কাউন্ট। সবসময় কতটা আমরা জপা করছি সেটা একটু গুনে করতে হয়। কেন গুনে করতে হয়? বিকজ কাউন্টিং করে যদি আমরা জপা করি সেটা একটা নিয়মের মধ্যে থাকে। Okay? যেমন হচ্ছে ধরে নিন, ফর এন এক্সাম্পল, স্পোর্টস পার্সোনালিটি। কোনো একটা স্পোর্টস পার্সোনালিটিকে যদি আমরা দেখি, যে কোনো মানুষকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে আপনাদের রুটিনটা কি, ওনাদের রুটিনটা কিন্তু একদম ফিক্সড থাকবে। উনি এক্স্যাক্টলি বলতে পারে যে আমি প্রত্যেকটা দিনে এত ঘন্টা আমি প্র্যাকটিস করি, তারপর আমি এই সময় এটা খাই, ওকে, ওই সময় আমি রেস্ট করি, এটা ওনাদের একদম রুটিন থাকে। এই জন্য প্রভুপাদ জি বলেছেন ইউ শুড, ইট ইজ রেকমেন্ডেড টু কিপ চ্যান্ট। ওকে, মানে কিপ কাউন্ট অফ চ্যান্ট। ডোন্টস, কোন জিনিসটা করতে নেই, প্রথমটা হচ্ছে
one should not chant a portion of the Mahamantra. মহামন্ত্রটাকে আমরা ব্রেক করে নিলাম, প্রথমটাই আমরা চ্যান্ট করছি, বাকিটা আমরা করছি না, এই কাজগুলো করতে নেই। তারপরে এই যে বড় বিডটা আছে, ওকে, মালার মধ্যে এই বড় বিডের উপরে আমাদের চ্যান্টিং করা উচিত নয়, ওকে, মানে মহামন্ত্র বলা উচিত নয়। এই বড় বিডের উপরে কি বলতে হয়, এই বড় বিডের উপরে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র বলতে হয়। তো মালাটা এখান থেকে শুরু হবে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র বলে, এন্ড তারপরে এই প্রথম বিডের উপরে মহামন্ত্র হবে। তারপরে সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, 108 যখন হয়ে যাবে, তখন আবার এই বড় বিটটা চলে আসে। এই বড় বিটের উপরে আবার আমাদেরকে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র বলতে হয়, তারপরে আবার সেকেন্ড রাউন্ড স্টার্ট করতে হয়। সেকেন্ড রাউন্ডটা শেষ হওয়ার পরে আবার থার্ড রাউন্ড, ফোর্থ রাউন্ড, এরকম যতটা আমরা করতে পারি ততটা আমাদের জন্য ভালো। এন্ড সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশন। অন্যান্য কোনো কাজ করার সময় মালা নিয়ে মানে মাল্টিটাস্কিং করতে নেই। অন্য কিছু কাজ করার সময় আমরা মুখে মুখে ভগবানের নাম অবশ্যই নিতে পারি, বাট মালা নিয়ে মাল্টিটাস্কিং করতে নেই। বই পড়া, টিভি দেখা, মোবাইল চালানো, এই সমস্ত কাজগুলো করতে নেই। যেমন আমি আগেও বলেছি, 10 মিনিটও যদি আমরা করতে পারি, সেই 10 মিনিট কিন্তু ডেডিকেটেড ফর কৃষ্ণ। 5 মিনিট যদি আমরা করতে পারি, সেই 5 মিনিট ডেডিকেটেড টু কৃষ্ণ। 1 ঘন্টা করছি কিন্তু সেখানে 45 মিনিটস অব্দি টিভি দেখছি, সেটা কিন্তু করা উচিত। Okay? And yes, benefits of chanting: freedom from anxiety and stress, peace of mind, real happiness, enlightenment. Okay? आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, प्राप्य पुण्यः कृतं लोकान् उषित्वाः शाश्वतीन् समः शुचिनां श्रीमथाङ्गेः योग भ्रष्टो विजायते। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বোঝাচ্ছে যোগ ভ্রষ্ট বিজায়তে, যে মানুষটা যোগ পদ্ধতি, যে পুরো যোগা ব্যাপারটা আছে, এই প্রসেসটাকে শুরু করেছে, ওকে, বাট সেই প্রসেসে সাকসেসফুল হয়ে উঠতে পারেনি, ওকে, সেই ক্ষেত্রে কি করা উচিত? সেই ক্ষেত্রে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, আনসাকসেসফুল যোগী আফটার মেনি মেনি ইয়ার্স অফ এনজয়িং অন দ্য প্ল্যানেটস অফ পাইয়াস লিভিং, ঠিক, সেই মানুষ যে সাকসেসফুল হয়ে উঠতে পারেনি ভগবত প্রাপ্তি করার জন্য এই যোগের মাধ্যমে, সে জীব যাবে হচ্ছে হেভেনলি প্ল্যানেটসে, মানে স্বর্গলোক হতে পারে, ব্রহ্মলোক হতে পারে, যে ভালো ভালো লোকগুলো আছে, সেখানে যাবে। সেখানে গিয়ে সে অনেক বছর অব্দি আনন্দ করবে। সে আনন্দটা করার পরে আবার তার জন্মটা এই ভৌতিক সংসারের মধ্যেই হবে। কোথায় হবে? এমন একটা পরিবারের মধ্যে হবে যেখান থেকে সে আবার ভক্তিটা খুব ভালোভাবে কন্টিনিউ করতে পারে। आगे भगवान कृष्ण बोलছে, तत्रातं बुद्धि समयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते चततो भूयः संसिद्धौ पुरुनंदन। On thinking such a birth, he revives the divine consciousness. এরকম একটা ঘরে জন্ম নেওয়ার পরে যেখান থেকে ভক্তিটা ছেড়েছে সেখান থেকে আবার শুরু করতে পারে। Previous life, and again he tries to make further progress in order to achieve a complete. आगे भगवान कृष्ण बोलছে, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवश्योऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। পূর্বাভ্যাসেন, পূর্ব জন্মে যে অভ্যাসটা করেছে সেখান থেকে আবার সে জীব কন্টিনিউ করতে পারে নিজের ভক্তিটা, and becomes attracted to the yogic principles even without seeking them. না চাইলেও কিন্তু ভক্তির প্রতি একটা মানে টান তার থেকেই যায়। Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritual. आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, प्रयातन्नद आत्मानस्तु योग संशुद्धः किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परम गतिम। এইভাবে অনেক অনেক জন্ম চেষ্টা করতে করতে সেই মানুষটা यति परम गति, সেই परम গতিটাকে অবশ্যই সে পেয়ে যাবে নিজের চেষ্টাতে। आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरः आत्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तः तमो मतः। And of all the yogis, the one with great faith who always abides in me, thinking of me within himself and renders transcendental loving service, he is the most intimate united with me in yoga and is the highest of all. That is my yogi. And Bhagavan Krishna बोलছে, যারা খুব
ভালো বা খুব যাদের ভক্তির ব্যাপারে এখানে ভগবান কৃষ্ণ খুব স্ট্রং পয়েন্ট গুলো রেখেছে। ভগবান কৃষ্ণ বলছে এমন কিছু যোগীরা যাদের মধ্যে আমাকে নিয়ে মানে হাইয়েস্ট শ্রদ্ধা, তারপরে আমার প্রতি যে ভক্তিটা আছে সেই ভক্তিটা কোনোদিন নড়ে যায় না। ওকে, মানে আনঅ্যালয়েড আনডিভিয়েটেড ডিভোশন টুয়ার্ডস লর্ড কৃষ্ণা, এই জিনিসটা যাদের মধ্যে থেকে যায়, ভগবান কৃষ্ণ বলছে হি ইজ দ্য মোস্ট ইন্টিমেটলি ইউনাইটেড উইথ মি। সেরকম একটা জীব আমার খুব কাছের একটা, and is the highest of all of them. Life lesson: a mind full of thoughts about money cannot concentrate nor meditate. সব সময় যদি আমরা কিছু না কিছু ভৌতিক যে কমফোর্টেবলস আছে, ওকে, ভৌতিক ইচ্ছাগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে যদি আমরা সব সময় থেকে যাই, আমরা কনসেন্ট্রেটও করতে পারবো না ভক্তির উপরে, তারপরে আমরা মেডিটেটও করতে পারবো। হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে হরে। এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ভগবত গীতার 6th চ্যাপ্টার, যেখানে আমরা দেখলাম ভগবান কৃষ্ণ বলতে শুরু করলেন যোগা জিনিসটা কি হয়, অষ্টাঙ্গ যোগ ব্যাপারটা কি হয়, যমস নিয়ম, তারপরে আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ ধ্যান এন্ড সমাধি, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা কিভাবে, এটার প্রসেসটা কি, ওকে, কি করতে হয় এগুলো অ্যাচিভ করার জন্য, এই সমস্ত প্রসেসটা ভগবান কৃষ্ণ বললেন। পুরোটা শোনার পরে অর্জুন কি বললেন, অর্জুন বললেন চঞ্চলম হি মনঃ কৃষ্ণ, ওকে, ভগবান কৃষ্ণ মন কিন্তু কন্ট্রোল করা অত সহজ না। আপনি বললেন যে কোথাও একটা একান্ত জায়গাতে চলে যাবে, ওখানে বসে থেকে ধ্যান করবে, ওকে ভালো, বাট সম্ভব না আমার পক্ষে। বায়ুকে আমি হয়তো কন্ট্রোল করে নিতে পারি, বাট মনটাকে আমি পারবো না। তখন ভগবান কৃষ্ণ বললেন যে শুধুমাত্র নিষ্কাম ভক্তি, ওকে, ভক্তিও কিন্তু দু রকমের হতে পারে। নিষ্কাম ভক্তি হতে পারে, সকাম ভক্তি হতে পারে। সকাম ভক্তি মানে কি, কিছু একটা মনের মধ্যে ইচ্ছা আছে, তার জন্য আমরা ভক্তি করছি। নিষ্কাম ভক্তি মানে হচ্ছে শুধুমাত্র ভগবানকে ভালোবাসি তাই আমি ভক্তি করছি, কোন রকমের মানে ভৌতিক ইচ্ছা নেই তার মনে। এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের 6th চ্যাপ্টার ভগবত গীতার নিয়ম। কিছু স্ক্রিপচুয়াল রেফারেন্সেস আমরা দেখলাম, কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনস আমরা দেখলাম চ্যান্টিং করার জন্য। হরে কৃষ্ণ হরি বল। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे